طالب بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہیں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دے۔ آمین۔ آج ہم خدا کے کلام میں سے چند باتوں کو سیکھیں گے اور بائبل کے اندر بہت خوبصورت بات ہے کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں اور بجھنے نہ پائیں اور تمہاری کمرے کسی رہیں۔ یہ خادموں کے تعلق سے بتایا گیا ہے اور آگے اس نوکر کی مانت جو جانتا ہے کہ میرا مالک کسی وقت بھی آ سکتا ہے، چاہے رات کے پہلے پہر، چاہے دوسرے پہر، چاہے تیسرے پہر، اور وہ نوکر جب بھی اپنے مال کا آتا پائے اور اس کے لیے کیا کرے، دروازہ کھول دے۔ آج ہم خدا کے کلام کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ ہم خادم ایماندار کلیسیا کیسی ہونی چاہیے؟ جاگتی ہونی چاہیے۔ اور اس کلام کے اندر چراغ کے تعلق سے ہم چند باتوں کو سیکھ رہے ہیں۔ ہمارے بدن جو ہے چراغ کی مانت ہے، اور وہ خادم جو ہر وقت اپنے خداوند کے لیے اور اس کی دلہن کے لیے تیار رہتا ہے، اس کے ساتھ پھر وہ آ کر کھانا کھائے۔ آج ہم اس بات کو جانیں کہ خدا اپنے خادموں کو، ایمانداروں کو، دو باتیں ہیں، ایماندار اور خادم۔ جب کلیسیا میں کوئی ایماندار ہوتا ہے تو خدا پھر اس کو چگ لیتا ہے اپنے نام میں اور اسے کھڑا کرتا ہے اور لگ کر لیتا ہے، اور جب چن لیتا ہے تو پھر وہ اس کو مقرر کرتا ہے اور پھر اس کو چراغ کی مانت وہ استعمال کرتا ہے۔ اور یہاں بھی اس لیے خدا کے کلام میں آج ہم چراغ کی طرف سے اور روشنی کی طرف سے سیکھیں گے، کیونکہ چراغ کا کام کیا ہے؟ اور روشنی دینا۔ کیونکہ خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کا نور ہوں، اور پھر اس نے کہا تم دنیا کے نور ہو، اور ہم جو دنیا کے نور ہوں، کسی ایک قوم یا قبیلے یا ایک گھرانے کے نور نہیں، بلکہ تم دنیا کے نور ہو۔ تو جو دنیا کے لیے نور بنتا ہے پھر وہ دنیا کو اندھیرے سے، تاریکی سے اور برائی سے نکال کر اور روشنی میں لے کر آتا ہے۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے خدا کی خادمہ کے ساتھ۔ یہ پیدائش کی کتاب 3 باب اور اس کی 8 آیت۔ اور انہوں نے خداوند خدا کی آواز جو ٹھنڈے وقت باغ میں پھرتا تھا سنی، اور آدم اور اس کی بیوی نے آپ کو خداوند خدا کے حضور سے باغ کے درختوں میں چھپایا۔ یہاں پہ کس لیے ہم چھپاتے ہیں اپنے آپ کو؟ ہم ایماندار کلیسیا یعنی کہ ایک چراغ کی مانت ہے، لیکن یہاں پہ انہوں نے چھپایا، آواز تو سنی، مگر یہ ایسے چراغ ہیں انہوں نے اپنے آپ کو خداوند سے چھپا لیا، کیونکہ انہوں نے گناہ کر لیا تھا اور یہ اقرار کرتے کہ ہم کیا ہیں؟ ننگے ہیں۔ میرے بیٹوں بیٹیوں، عزیزوں، بہنوں، بھائیوں، جب آپ کی زندگی میں آپ کے اس چراغ کے اندر اندھیرا آ جاتا ہے، گناہ آ جاتا ہے، اور گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، اور پھر انسان مجبور ہو جاتا ہے، چاہے وہ اپنی کوٹری میں جائے، چاہے وہ کلیسیا کے سامنے بتائے کہ مجھ سے یہ گناہ سردرد ہو گیا۔ اس لیے ہم سیکھ رہے ہیں کہ ہم جو چراغ ہیں، یہاں پہ کوئی بھی چراغ سے کم نہیں ہے، کیونکہ بائبل کے اندر لکھا ہے کہ جو کلیسیا وہ خدا کا کیا ہے؟ بدن ہے، وہ خدا کی دلہن ہے، اور کلیسیا کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ بے عیب کلیسیا ہے، اور وہ برگزیدہ کلیسیا ہے، اور شاہی کہنوں کا فرقہ ہے، اور مقدس قوم ہے، اور ایک خاص ملکیت ہے۔ آج ہم اس کی ایماندار کلیسیا ہے تو ہم چراغ کی مانت ہے۔ ایک اور حوالہ لیں گے، زبور جی اس کے 19 باب ہے اور اس کی 5 آیت ہے۔
मेरे कदमों के लिए चिराग और मेरी राह के लिए रोशनी है। प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद का कलाम जो है हमारे लिए रोशनी है, कदमों के लिए क्या है? चिराग है। और ये चिराग के अगर आप डेफिनेशन करें चिराग के तरफ से, तो कोई भी आदमी चिराग को जलाकर चिराग के नीचे नहीं रखता, बल्कि चिराग दान के ऊपर रखता है कि आने वाले को क्या मिले? रोशनी मिले। तो हम चिराग ऐसे हैं ताकि आने वाले को अपने कामों से, अपनी सोचों से, अपने ख्यालों से और अपने आप से आने वाले को क्या दे? अच्छी मुस्बत सोच दे। अगर हम ठीक नहीं होंगे, जैसे कि अदन के अंदर आपने देखा कि वो फल उसको बड़ा खूबसूरत लगा और उसने खाया और नाफरमान हो गए। आज कलीसियाओं में भी बहुत ऐसा होता है, क्योंकि जब हमारे काम ठीक नहीं होंगे तो हम नाफरमान होंगे। जब हम नाफरमान होंगे तो आने वाला कहेगा कि ये तो खुद ठीक नहीं, जो औरत है, जब मर्द है, तो हमें क्या ये सिखाएगी? हम चिराग को ऐसा होना चाहिए कि हमारे वसीला से दूसरे को रोशनी मिले और वादे वो ठेला ना खाए, बल्कि वो बड़ी सलामती के साथ चर्च का एक सतून बने, एक रुकन बने और अच्छी सोच लेकर आए। क्योंकि जब हम अच्छे होंगे तो आने वाला ऑटोमेटिकली अच्छा हो जाएगा। एक और हवाला बेटी के साथ लेंगे जी, मत्ती की इंजील उसका 5 बाब उसकी 14 आयत है। बहुत खूबसूरत आयत है। कलीसिया के लिए कहा गया है, जो कलीसिया पहाड़ पे ऊपर है वो कभी छुप नहीं सकती। जो शायद पहाड़ के ऊपर है, और पहाड़ कौन है? वो आपका खुदावंद यीशु मसीह। जो कलीसिया उसके साथ है वो कभी छुप नहीं सकती। बाइबल के अंदर लिखा है कि जो खुदा को कबूल कर लेते हैं वो हमेशा उसके साथ रहते हैं। बात को याद रखें कि हम दुनिया का नूर हैं और हम वो पहाड़ है जो कभी छुप, कलीसिया वो पहाड़ है जब ये मान से कह दे तो कई पहाड़ भी अपना वो रुख चेंज कर लेते हैं। कई सूद के दरख्त का बड़े बड़े पहाड़ जो है हमारी जिंदगियों के अंदर, कौन से पहाड़? थोड़ा मुनादी करना चाहता हूँ। पहाड़ जो है वो हिस्सा है जो आपकी बात नहीं मानता। यानी कि एक बेटा है वो नशा करता है, बुरा शख्स है, तो जब आप उसके लिए दुआ करेंगे, रोजा रखेंगे और वो हैकल का सतून बन जाएगा, वो बदल जाएगा। इसलिए आप कलीसिया को ऐसा पहाड़, ऐसा रोशन कलीसिया होनी चाहिए कि आपके वसीला से ग्रोथ हो चर्च की, दूसरे लोग बच जाए और उसका जलाल, उसकी हजमत, उसकी बुजुर्गी को जब वो देखते हैं तो उसकी बरकत आपको मिलती है। एक हिस्सा और देखेंगे बेटी के साथ मिलकर, यूहन्ना की इंजील है और 8 बाब और उसकी 12 आयत। यहाँ पे यीशु मसीह ने एक बड़ी खूबसूरत बात की है कि दुनिया का नूर जो है मैं हूं, और जो मेरी पैरवी करता है। अब पैरवी कैसे करनी? रोजे 40 रखने हैं, जो रात को गालियां भी देनी है, जो बीवियों को भी मारना है, तो फिर शराबा भी पीनी है, तो बुरे काम भी करने हैं, तो फिर हम उसकी पैरवी नहीं कर सकते। अगर आप उसकी पैरवी में है तो फिर आप गुस्सा नहीं कर सकते, गुनाह नहीं कर सकते, गाली नहीं दे सकते, क्योंकि यीशु मसीह नूर है और उसने कहा कि मैं गाली के बदले गाली नहीं देता। और क्या तुम में कोई है जो मुझ पर गुनाह साबित करे? तो जब आप नूर है, अगर मैं एक बात कर लूं कि आप यीशु का नूर है, तो सब कहेंगे हाँ जी हम यीशु का नूर है, क्योंकि यीशु ने एक वक्त में ये कहा कि तुम दुनिया के नूर। तो याद रखें, जब हम नूर हैं तो यहाँ पे जिसकी हम पैरवी कर रहे हैं वो कौन है? वो आपको और मेरा खुदाबंद यीशु मसीह, जो हर एक घुटना उसके आगे झुकता है, चाहे जमीनियों का हो, चाहे जमीन के नीचे, चाहे आसमानियों का, हर एक घुटना उसके आगे झुकता है और करार करता है कि यीशु ही खुदाबंद है। तो फिर आप जिसकी पैरवी करेंगे, आपके अंदर भी वो सलाहियत, वो आदतें, वो सोचें होनी चाहिए, क्योंकि आप किसकी पैरवी करते हैं? जो दुनिया का नूर है। तो आए एक हवाले को और लेंगे, यहाँ पे यूहन्ना की इंजील 5 बाब और उसकी 35 आयत। आमीन आमीन। वो जलता चलता हुआ, वो चलता भी रहा है आपके साथ दौरे हाजरा के अंदर।
وہ بدل لے کر آیا اور وہ خدا کی خدمت کو اس طرح کرتا رہا کہ چراغ کی مانند، روشنی کی مانند، یعنی کہ جس کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا ہے، جہاں کسی نے اس کو چھو لیا ہے اور اس چراغ سے انہوں نے روشنی کو حاصل کی، بلیسنگ کو حاصل کی ہے، مسئلہ کو حاصل کیا ہے اور پھر وہ بچ گیا ہے۔ آج آپ کو بھی اس کی پیروی میں رہنا ہے اور چلنا ہے تھوڑی دیر تک، پھر اس نے آنا اور آپ کو اٹھا لینا اور اپنے ساتھ لے جانا۔ ایک اور حوالہ دیکھیں گے، میری بیٹی پڑھے گی، متی کی انجیل ہے پیدائش کی کتاب اور اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیات۔ اس بات کو سیکھیں، خدا چاہتا کہ آپ کی زندگی میں سے، یہاں پہ لکھا ہے کہ خدا نے طریقی کو روشنی سے علیحدہ کر دیا، جدا کر دیا، الگ کر دیا۔ تو آج کلیسیا میں اگر رلی بھیڑ ہوگی، ساری دلیلیں آپ کے اندر ہوں گی، تو کچھ طریقی کی باتیں ہوں گی اور کچھ روشنی کی باتیں ہوں گی۔ اور بائبل کے اندر کیا لکھا ہے؟ جو طریقے کی باتیں ہیں، یعنی کہ جو اندھیرے کی باتیں ہیں، یعنی کہ جو جسمانی سوچ ہے، جسمانی سوچ موت پیدا کرتی ہے، مگر روحانی سوچ اچھی طریقے۔ میں فخر سے کہہ دیتا ہوں 120 کی جماعت جو عید پینتیکوست کے دن، یعنی کہ پینتیکاسٹر جماعت جو ہے، پینتیکاسٹر مشن جو ہے، یہ جب اپنی سوچ کو دوسروں تک جاتی ہے اور لوگ بچ جاتے ہیں کیونکہ اس میں ملاوٹ نہیں، تو آپ کے لیے بڑی خوشخبری ہے اور آپ بڑے خوش آئند لوگ ہیں کہ آپ پینتیکاسٹر چرچ کے حصہ ہیں اور آپ 1 نمبر کی تعلیم لے رہے ہیں۔ یا بھی لکھا کہ خدا نے طریقی کو علیحدہ کر دیا۔ آج طریقی جو ہے وہ گناہ ہے، طریقی جو ہے اندھیرا ہے، اور آج جس کی زندگی میں گناہ ہے، طریقی ہے، طریقی کی باتیں ہیں، سوچیں، خیال ہے۔ میں ایک میسیج دے رہا تھا لاہور کے اندر، آج بڑے لوگ کہتے ہیں ہم بگ چرچ کے کلیسیا ہیں۔ بگ چرچ کون سا ہوتا ہے؟ کیونکہ یسوع نے تو ایمانداروں کا کہا ہے نا، بگ چرچ ایمانداروں کا ہوتا ہے۔ میرے نام سے 2 یا 3، یہاں پہ بگ چرچ کی بات نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ جمیل ناصر کے چرچ کے ہیں، انور فضل کے چرچ، اس سے بڑا بگ چرچ ہے، برگر چینل ہے، لیکن شام کو جا کر شرابے کو بھی پیتے ہیں۔ بگ چرچ میں ہونا کوئی بڑی بات نہیں، مگر بچ جانا بڑی بات ہے۔ اس لیے خدا کہتا ہے کہ طریقی سے اور روشنی کا کوئی میل نہیں، اس لیے اس نے طریقی کو علیحدہ کر دیا۔ آج اگر کسی کی زندگی میں طریقے کی باتیں ہیں، چرچ پینتیکاسٹر کے کام وہی چرچوں والے، وہی کلیسیا والے، تو پھر خدا آپ کو کہتا ہے اے بیٹی باز آ۔ یسوع مسیح نے وعدہ کہہ دیا تھا اے بیٹی اب تو چلی جا، میرے سے بڑا بگ چرچ کوئی نہیں ہے، تیری ملاقات میرے ساتھ ہو گئی ہے، میں نے تجھے آج بچا لی ہے، لیکن بیٹی دوبارہ گناہ۔ تو آج کیا ہوتا ہے؟ خادم پور پر پہ کہتا ہی رہتا ہے بیٹی آجا یسوع کو قبول کر لے۔ بیٹی کہتی آجے نہیں، بیٹا کہتا آجے نہیں، آجے تو اگلا ہفتہ میں نے بڑے پٹھے کام کرنے ہیں، اس لیے وہ پتہ نہیں اس کی اگلی رات اس کی زندگی میں آتی ہے۔ میں نے اپنی خدمت کے اندر 1996 سے لے کر اب تک بڑے لوگ دیکھے ہیں جو توبہ کرنے تک ان کا موقع پہنچ جاتا ہے، ان کا نبوت پہنچ جاتی ہے، لیکن اگلے دن وہ مر جاتے ہیں، توبہ نہیں کرنے پاتے۔ آج میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں طریقی کے 2 پہلو ہیں۔ یسوع مسیح نے واضح بتا دیا، اس بات کو یاد کر لیں۔ اگر یہاں پہ کوئی میاں بیوی بیٹھا ہوگا تو وہ یاد کرے، اگر بیوی بیٹھی ہے تو وہ بھی یاد کرے کیا اس کا شور طریقی کے اندر تو نہیں ہے۔ اگر عورت بیٹھی ہے، جب مرد بیٹھا تو اپنی بیوی اپنے خاندان پر دھیان کرے۔ تم ایسے چراغ ہو، لکھا کہ تم اپنے خاندان کو نہیں بچا سکتا، وہ میری کلیسیا کو کیا بچائے گا۔ اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں پاسٹر بابر کو سلوٹ مارتا ہوں کہ اس نے اپنے بچوں کو بھی بچایا، اپنی بہوؤں کو بھی بچایا۔ زوردار تالیاں۔ ہم بہت سارے خادم ہیں، ہمارے دونوں میاں بیوی کے اندر طریقی چل رہی ہوتی ہے، اور پھر بھی خدا نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے اگر شوہر ایماندار ہے تو بیوی بچ جائے گی، اگر بیوی ایماندار ہے تو شوہر بچ جائے گا۔ اگر دونوں ہی بے ایمان ہیں تو خدا بے ایمانوں سے کلام نہیں کرتا، خدا ایمانداروں سے کلام کرتا ہے۔ یاد رکھیں، آج اپنے آپ کو دیکھیں، کیا میری بیوی میں کوئی کمی ہے تو اس کو کہیں بہن نے آج
खुदा की शुक्रगुजारी करते हुए उसको बुलाएं और उसको एक बहुत बड़ी चाहे गिफ्ट दे दें। अपनी बीवी को आप गिफ्ट दें और उसको कहें यीशु को कबूल कर। आए अब बहनों में कोई ऐसा है और आज वो वादा करे कि मैं अपने शोहर को बचाऊंगा, और शोहर वादा करे कि मैं अपनी बीवी को बचाऊंगा। ये तरीकी है। खुदा नहीं चाहता कि एक खानदान के अंदर रोशनी भी हो और तरीकी भी हो। खादम क्या करता है? दुआ करता रहता है, लेकिन बीवियां ड्रामे देखती रहती। वो आखिरकार बाहर चला जाता है। जब 9 बजे ड्रामा खत्म होएगा, 9 से 10 भी है और 8 से 9 भी है। याद रखें, अब ड्रामों का टाइम नहीं है, अब हकीकत का टाइम है। अपने आप को बचा ले, और जब बीवी और शोहर बच जाएगा तो फिर उसके बच्चे भी बच जाएंगे। याद रखें, खुदा नहीं चाहता कि तरीकी और रोशनी इकट्ठी रहे। उसने तरीकी को लैदा कर दिया। एक आखिरी हवाला है, मत्ती की इंजील 6:8 आयत का जो चिराग है वो आंख है। मैं आंख के तलक से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, क्योंकि आंखें कभी कभी धोखा भी दे जाती है। हवा को और आदम को इन आंखों ने तो बागे अदब से निकाल दिया, क्योंकि जब आपकी जिंदगी में गुनाह आ जाता है तो फिर आपको बादशाही से निकाला जाता है। अगर उस बादशाही से निकाल दिया गया तो ये आपके लिए मुकाशवा है कि आज जिसकी जिंदगी के अंदर गुनाह है, तरीकी है, वो बादशाह में दाखिल नहीं होंगे, क्योंकि नमूना आपको पहले दे दिया गया अदन। और यहाँ पे लिखा है कि बदन की जो असल बदन का जो चिराग है वो आंख है। बदन का असल जो अब बदन जो है ये, इसके बारे में बहुत कुछ हम सीख सकते हैं, लेकिन मुझे आधा घंटा मिला है और मेरा टाइम हो चुका है। तो आए इस बात को जाने कि हमारा बदन और बदन का जो चिराग है वो ये आंख है। तो आंख किसको देखती है? बदी को देखती है। आज बहुत सारे बदी के अंदर है, यानी कि जादूगरी भी बदी के अंदर है, नशा भी, बुराई भी। क्योंकि गलतियों 5 बाब उसकी 19 आयत में देखे तो लिखा है कि जिस्म के काम तो ज़ाहिर है हरामकारी, ये बदन जो है हरामकारी के अंदर भी चला जाता है। तो इसका मकसद है फिर ये आंख का कोई फायदा नहीं है। ये जो बदन का चिराग है आंख, इसका कोई फायदा नहीं, इसको निकाल देना चाहिए। लेकिन नहीं, खुदा ने निकालने के लिए नहीं कहा। उसने कहा अपनी आंख को, बल्कि मेरे से वो सुरमा ले लो, आंख में डाल लोगे तो फिर कभी तुम बीने का मुश्किल में ना रहोगे। आए अपने आप को खुदा के ताबे करें। मैं 1 मिनट के लिए आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। आंखें बंद कर लें और इस कलाम की शुक्रगुजारी करते हैं। प्रे द लॉर्ड। आंखें बंद कर लें, सर झुक जाए। प्रे द लॉर्ड। आंखें बंद कर लें और सिर झुक जाए। और आज आपने इस कलाम को देखा कि मेरे बदन का जो चिराग है, हालेलुया, और वो आंख है। आपका बदन भी है, चिराग भी है, और इस चिराग के अंदर खुदा चलता फिरता है। और मुकाशवा की किताब में लिखा है, जो 10 दिन तक मुसीबत उठाएगा, जान देने तक वफादार रहेगा, मैं उसे जिंदगी का ताज दूंगा। आए अपने आप को खुदा के ताबे करने। आए कितने ऑनलाइन इस बात को समझ रहे हैं, इस कलाम को समझ रहे हैं कि मेरे बदन का चिराग मेरी आंख है। तो इसका मकसद है बदन भी आपका है, आंख भी आपकी है, लेकिन आपकी आंख ही आपको धोखा दे रही है। तो फिर आए अपने आप को खुदा के ताबे करते, अपनी आंख को भी, अपनी सोचों को, अपने ख्यालात को, अपने बच्चों को, अपने शोहर को, अपनी बीवी को खुदा के ताबे करते और मिन्नत कर ले कि तेरे बगैर मैं पूरा थे लॉर्ड। हालेलुया। आए अपने आप को खुदा के ताबे कर। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं, तेरे लोगों ने तेरे कलाम को सुना है, तेरे लोगों ने तेरे कलाम को समझा है। और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हम बिग चर्च के नहीं बल्कि हम तेरे बेटे और बेटियां बने, क्योंकि तूने हम पर रहम किया है, तूने हम पर फजल किया है और अपने नाम को हमारे साथ जोड़ा है ताकि हम बच जाएं। क्योंकि सलीब का पैगाम जो है ये बेवकूफों के लिए हलाकत है, लेकिन हम ईमानदारों के लिए खुदा की कुदरत है। और हम सलीब के पैगाम को समझे कि आज खुदा अपने इरशाद आदम के अंदर आपको बता रहा है, ऐ बेटी मेरे पास आ जा, ऐ बेटे मेरे पास आ जा, इसी में तेरी भलाई है। खुदा तेरे लोग तौबा करें, निजात पाए।
کے کام کریں. خداوند اپنے بیٹوں کو برکت دینا, اپنی بیٹیوں کو برکت دینا. تیرے بیٹے یسوع کے نام میں سب کچھ مانگتے اور پا لیتے. آمین. زوردار تالیاں یسوع کے خلاف کری.